אריה כהן. שמי מה? שמי אריה כהן. Aryeh Cohen. כן. His name is Aryeh Cohen. Yes. Please look into the camera if you don't mind. אוקיי. אני נולדתי ב-1930. 1930. What month? איזה חודש? תמוז. Tammuz. כ"ב תמוז. 22 Tammuz, which is July, August. 18 ליולי 1930. 1930. כן. והאימא שלי, עליה השלום, כשאני הייתי בן 3, Yes. היא נפטרה. When you were 3 years old, she passed away. Your mother. Yes. We have been six brothers. Yes. And 2 sisters. 6 brothers and 2 sisters, okay? And she died because she didn't. She what? היא ילדה בן. Right. בלידה היא מתה. היה קשה מאוד. Yeah. ואנחנו גרנו בבתי הונגרים. אתה יודע איפה זה בתי הונגרים? Yeah, in Meir Sharim. על יד מאה שערים, כן. שם גרנו, ושם גדלנו. And she was a Yerushalmi? היא הייתה ירושלמית. Medoira Doiris, from generations. אז אני אספר לך מאיפה היא באה. היה יהודי אחד במינסק, הרב אויזלנר. Oizlander. הוא היה אב בית דין. The head of the rabbinical court in Minsk. יש. והיה לו תלמיד, חבר, אני לא יודע מה שהיה, ילד צעיר, שקראו לו יוסף כהן אלפרין. Yosef Cohen Halperin. כן, כן. והוא היה בן בית אצלו, ולרב הזה היו 2 בנות ובן. והוא התאהב בבת אחת, התחתן איתה. This Yosef Cohen was stayed by this rabbi who had 2 daughters, and he wanted one of his daughters to marry him. And he married her. And he married her. Yes. And this was your grandfather. Yes. Your grandfather or your father? Grandfather. Great-grandfather. Okay. What year? In the 1800s. In the 18, yes. In the end of the 1800s. 1890s. Yes. Okay. טוב. והיו לו כמה בנות. הוא היה צדיק גדול. היו לו כמה בנות וכמה בנים. והוא רצה לחתן את כל הבנות לכהנים. למה? כי חייבים לכבוד בת כהן. כדי שהחתנים לא ייכשלו, אז הוא חיפש להם חתנים. הוא הצליח בכולם, חוץ מאחת, שהציעו לה את הבן של אחד הרבנים החשובים בירושלים. הרב חיים מן, היה מורה גדול. עץ חיים? כן, עץ חיים. רב חיים מן היה שם? כן. כן. טוב, אז התחתנה איתו, וכולנו היינו בני כהנים משני הצדדים, גם אימא וגם אימא. Right, they were Kohanim from both sides. טוב, אני הייתי קטן, הייתי ילד בן 3, שאימא שלי בטח. She was 3 years old when his mother passed away, yes. ואבא שלי התחתן עם הונגריה אחת, שבאה מהונגריה. שלא הייתה כמו אימא. His father remarried, but it wasn't like his mother. Yes. And even though you were just 3 years old. Yes, but not me. I was the youngest. Oh, you were the youngest. Yes. And my elder brother was 8 years older than you. older than me.
Right, so you heard from him. sister. And your sister, right. הם היו תאומים. אני למדתי בבתי הונגרים, בחדר, בגיל 6 בערך, 7. והיה לי אח שהיה בשנתיים גדול ממני, הוא היה מסכן, היה חולני מאוד. אבל למדנו באותה כיתה, כי בחדר, אתה יודע, הגיל לא חשוב. Right. They learned, he and his brother, who wasn't so mentally well, they learned in the same cheder because they didn't make a difference between ages, even though he was 2 years older than him. ובגיל הזה הוא התחילו ללמד בכיתה שרייבר. He started to become a schreiber? שרייבר. Yeah, to write. כן. To schreiben. כן, שרייבר, לקרוא בתנ"ך ובתורה. אני הייתי יותר קטן, אז לא נתנו לי להיכנס. באתי לאבא שלי ובכיתי. אמרתי לאבא, יהושע כבר לומד, למה אני לא? אני גם רוצה ללמוד שרייבר. הוא בא לחדר והתחנן. התחנן. He begged, right. לא הסכימו. Yeah, your father came to the cheder to ask that you be given permission to do the same thing, and they didn't agree. Not at all. Not at all. And Nina. מה אני רוצה להגיד לך, כן? אבל אלוהים גדול. הרב שלי היה, קראו לו חיים יודל יעקובסון. הוא היה משאר חסד, אחד הוותיקים של הרב. חיים יודל יעקובסון. כן. הרב. הרב. הוא היה הרב שלך. הרב שלי. המורה שלך. ואלוהים עזר שהוא עזב את החדר בבתי הונגרים והקים חדר בגאולה. He left the cheder in Bate Ungarin, in the Hungarian houses. That's a section of Meir Sharim, and he opened up a cheder in Geula, in the section of Yerushalayim called Geula. And I went with him. And you went along with him. You left the cheder, you went with your Rebbe. כן, הלכתי איתו, למדתי אצלו. אני, את הדברים הכי טובים שלמדתי אצלו, זה שני דברים. חשבון, היה לנו מורה מצוין, ודקדוק, עברית. Yeah, he learned very well from him Dikduk, Hebrew grammar, and Cheshbon, mathematics. נכון. אני בסך הכל ילד צעיר. אחרי כמה ימים, אחרי כמה, זה כבר לא, זה שנה, שנתיים, הוא עזב את גאולה, והלך לעץ חיים. הוא הלך לעץ חיים, גם אני הלכתי לעץ חיים. באתי לעץ חיים יום אחד. באתי הביתה, אמרתי לאבא שלי, אני יותר לא הולך שם. הוא שואל אותי למה? אמרתי לו, תראה, הכיסאות, ספסלים, נוראים, השולחן מלוכלך. כל החדר מלוכלך. It's dirty. He went to Eitz Chaim for one day, came home, said to his father, I'm not going anymore because it was schmutzig, it was dirty, and he was disgusted by it. Because I didn't want to stay there. Right. Then, האחים והאחיות שלי התחילו לעבוד על האבא שלי, שישלח אותי לבית ספר. לבית ספר דתי כמובן. Yeah. Right. And how old were you at this time? What age are you talking about now? 7, 8 years old? 8, more than 8. More than 8? Yes. אז הוא הסכים. His father agreed to send him to a school, a frum school, but not a cheder. Not a cheder. Right. נכון. זה היה בית ספר גאולה. But Sefer Geula was the name of this new school. מינה, בואי תכיר את הרב. Hi. At Tabat? Very nice. I'm interviewing your father about his life. I'm a historian. What?
I'm a historian, אני כותב ספרים והיסטוריה. כל אחד שהוא מבוגר, כמו אבא ברוך השם, זה עבורי... זה בעלי, לא אבא שלי. אוי, בעלי, סליחה. כן. זה עבורי זהב לראיין איש כמו אריה, בן גיל שלו, זה עבורי, זה לא רק כסף, זה זהב. אין אנשים. על מה אתם מדברים עכשיו? מדברים על ההיסטוריה שלו, אבא ואמא מתחילים. טוב, אתה זוכר הכל? אני ידעתי הכל. מה שיודעים קצת. מאיפה אתה? מברוקלין, מניו יורק. יש לי בת שלוחה של הרבי מלובביץ' בתל אביב. כן. ועל פסח אשתי ואני בא להיות עם הנכדים וכו'. טוב, יפה. מה השם שלך? חיים דלפין. כמו הדולפין פיש, זה השם משפחה. דלפין, מרומניה, באנו מרומניה. טוב, יופי. כן. אוקיי. תודה רבה, תודה. אתה רוצה לשתות משהו? מים, קצת מים. תודה. כן, תמשיך. הלכת לבית ספר גאולה החדה. ושם התחלתי ללמוד בכיתה ד' וגמרתי עד כיתה ח'. כן. גמרתי. והיה לי טוב. היה שם הרב פרידמן, היה מנהל בית הספר. רגע, אני רוצה לשאול, אבא שלך היה, לא היה רב. אבא שלך לא היה רב. לא, אבא שלי היה סוחר. סוחר, אבל היה מאוד דתי? כן. כן. ליטאי? לא חסיד. אתם באים, אמרתי שאתם באים מהגאון מווילנה. נכון. מה, בן אחר בן? לא. הסבתא שלי, כן, זה של אמא או של אבא? הסבתא מאיזה צד? הסבתא של אמא. His grandmother, his maternal grandmother. הייתה הנכדה של הגאון מווילנה. Wow, his maternal grandmother was a granddaughter of the Gaon of Vilna. Yes. A granddaughter? Yes. Then she must have lived a very long life. זה היה ב-1800 ומשהו. 80 years she lived. כן. Okay, continue please, thank you. תודה מאוד, תודה, thank you. טוב, בעיקר אני למדתי בגאולה. כן. You finished 8th grade. What did you do after? גמרתי את גאולה, והלכתי לסמינר מזרחי. סמינר? מזרחי. זה בית המדרש למורים. Yes, where? מזרחי, דתי. Yeah, in ירושלים. ירושלים, כן. תראה, החיים שלנו לא היו קלים. עם אמא חורגת, עם כל הצרות, עם המלחמות. אני למדתי בבית ספר, בתיכון, בסמינר מזרחי, ובשנתיים הראשונות אני התגייסתי לאצ"ל. You what? גייסתי לאצ"ל. לאצ"ל, כן, into the... ארגון צבאי. ארגון צבאי, yeah, and this was in what year? באיזה שנה? זה לאחר שואה? כן. כן, כן. זה היה גם בתוך השואה וגם לאחר כך. כן. מה אתה זוכר, בקיצור, מה אתה שמע מהשואה פה בארץ? שמעת משהו? אנחנו לא שמענו כלום. כלום. עד אחרי המלחמה. כלום. כלום. בקושי שמענו. ולנו, הייתה לי בת דודה שהייתה בהונגריה, והיא נשארה בחיים. והיא כאן... She told you an aunt, you had an aunt that remained... כן, אבל אנחנו... In other words, in Yerushalayim, you were living in Bati Ungarin this whole time? No. When did you leave Bati Ungarin? I'll tell you. When my father married. Remarried. Remarried. There were 10
people, friends, for me. Yeah. Or, yeah, with beards. Yeah. הם היו צעירים, הם באו לבתי הונגרים, לבית שלכם? לא, לכולל. Yeah. והם באו ואמרו לו, תיתנו לנו גג. The roof, yeah. הרוף היה בית ארוך. כן, a long roof, yes. אנחנו נבנה על On the roof, הבית another... הזה 10 דירות. אנחנו נגור כאן 10 שנים, ואחר כך אתם תקבלו את כל הבניין. והם הסכימו. הקימו בית ואנחנו גרנו שם. כן, גרנו שם, זה היה טוב. אחר כך מה שמעניין, אני גם אמרתי, כשגמרתי ללמוד בסמינר, הלכתי לאצ"ל, במלחמה, הייתה מלחמה, ואחר כך הלכתי לצבא. והשתתפתי במלחמות, כל המלחמות כמעט. 1948, the War of Independence? הכל. מה אתה זוכר מזה? תגיד משהו. מה אני יכול להגיד לך? מלחמות. היה לך ניסים? בטח שכל מי שנשאר בחיים זה היה נס. ואצלנו כולם היו מגויסים. אבא שלי, עליו השלום, הוא היה אדם שעזר הרבה מאוד. He was what? A people's person. הוא היה עוזר לאנשים. Oh, he helped people. כן. והוא התגייס כדי לשמור ברחובות שם, שכולם ייכנסו לבתים, קראו לזה כמו אגה. אגה? אגה. ושני אחים שלי היו בצבא, אני הייתי באצ"ל, ואחותי, הייתה לי אחות, שהיא הייתה סמלת חן. היא הייתה אחראית על כל הבנות בצפון ירושלים. Okay, 1 second, please.